I'm Rupinder from Harman Study Zone. So बच्चों आज ਦਾ अपना क्यू कार्ड है speak about a person who dresses well. So like ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੋਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਯੋਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਯੋਰ ਕਜ਼ਨਸ any other person from the society and it can be a celebrity as well. ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਵਿਦ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੰਬਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। a person who dresses well. So to be well dressed, to be ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਣਨਾ। So to be well dressed is really important. ਤਾਂ well dressed ਹੋਣਾ really ਬਹੁਤ important ਹੁੰਦਾ ਹੈ as it makes our appearances more graceful and more impressive as well. As it makes our appearances more graceful and more impressive as well. Here I would love to speak about our language teacher, Mrs. Jaswinder Kaur. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। So I would love to speak about our language teacher, Mrs. Jaswinder Kaur. She was quite a character and a pleasing personality. Pleasing personality ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ person like whenever you see that person you feel happy, you feel like positive. So that is called a pleasing personality. So yeah, she was quite a character and a pleasing personality. Vocabulary word आ गए ने। So I came to know about her. I came to know कि मैंने पता लग गया। I came to know about her in my high school. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ when she started teaching us. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ start ਕੀਤਾ when she started teaching us. She was in her 50s but always looked younger for her age. She was in her 50s ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ but always looked younger for her age. ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to look younger for his or her age ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। So she was in her 50s but always looked younger for her age and had a youthful personality like he or she looked young. So and had a youthful personality. I won't say that she was a slave to the fashion. A slave to the fashion ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like extremely fashionable person. Okay, so I won't say that she was a slave to the fashion or always dressed up to the nines. ਟੂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਨਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਿਪ ਟੋਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਨਾਈਨਸ। Okay, so I won't say ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ idioms use ਕੀਤੇ ਨੇ I won't say that she was a slave to the fashion or always dressed up to the nines but whatever she was wearing whatever ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ so but whatever she was wearing ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ she was well turned out ਦਾ again ਆਪਾਂ well dressed ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ she was well turned out ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Traditional clothes was her first preference. The traditional clothes on the first preference ਹੁੰਦੇ ਸੀ traditional clothes was her first preference and they were timeless. Timeless ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ evergreen ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। So traditional clothes was her first preference and they were timeless. I never saw her wearing designer labels. But she really had an eye for what would look good on her. To have an eye for ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ to have an eye for
ठीक है, ਹੁੰਦਾ कि उस चीज़ की पछाण रखना, ਉਹਦੀ परख रखना। सो बट शी रियली हैड एन आई फॉर वट वुड लुक गुड ऑन हर, कि उन्होंने इस चीज़ की पछाण सी कि उन्होंने की वधिया लगूगा। सो आई स्टिल रिमेंबर, स्टिल का मतलब होंगे हुण तक, आई स्टिल रिमेंबर, मैनू हुण भी याद है दैट सम अदर टीचर्स एंड ईवन some girl students, that some other teachers and even some girl students were always asking her, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੈਟ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਗੋਟ ਹਰ ਕਲੋਥਸ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੋਥਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਟਾਈਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਮੇਡ ਹਰ clothes more graceful, and she always took pride in her appearances. To take pride in one's appearances ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। Her sense of style made her clothes more graceful, and she always took pride in her appearances. One thing I learned from her, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, one thing I have learned from her is to be confident about our looks, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ looks ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ confident ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And age is just a number, and age is just a number. She also believed in go grey gracefully. Go grey gracefully ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like if you are getting old but you still care about your personalities, you still care about your appearances, and you are still graceful. She also believed in go grey gracefully. I really admire her. Admire का मतलब ना प्रशंसा करना. So I really admire her for her taste in dressing. I really admire her for her taste in dressing. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਈ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਈਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਲੂਐਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰ, ਵਧੀਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਈਡੀਅਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। So hope it would help you to score higher. Thank you.